Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdatan min lisani. Assalamu aleykum hurmatlı musulman bir tuğandar. Naka biz İmam Azam'ın aqida turasında Ahl-i Sünnet vel Cemaat aqidaсын bayandagan Fiqhul Akbar kitabын okup atkanбыз. Бүгүнкү ошол İmam Azam'ın Fiqhul Akbar'da keltirgen sabактарын olay. El-kebiratu çoğun günah meselesi. El-kebiratu la tuhricil mu'mina anil iman. Demek İmam Azam rahmetullahi aleyhi sahabalardan keyinki meselege toktolup mınday dep atat. Ve la nukaffiru musliman bi zanbin minez-zunub ve in kanat kebiratan iza lem yestahillaha. İmam Azam aytып atat. Biz hiç kaysı musulmandı bir günah kılıp koysa ele anı kapırga çıkarbayбыз. Bir musulman bir günah kılıp koysa anı kapır debeybiz. Ve in kanat kebiratan eğer de oşol jasagan günösü çoğun günah olup eseptelse dağı. İza lem yestahillaha oşol jasagan çoğun günösün adal dep jiberbese, adal dep işenip, adal dep köküröktön işenbese, günah ekenin bilip turat birok kılıp aldı. Ne olot dese çoğun günahkör dep aytabыз. Demek bizdin işenimde, Ahl-i Sünnet vel Cemaat işeniminde çoğun günah kılgan adamlar bular musulman bolup eseptelet. Birok albatta takva musulmandын darajасы uluk bolot, bular günahkör bolot da bularga toobo şart bolot. Bunu emnege aytып atat dese antkeni Havariciler degen bolgon. Havariciler bular başı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın uçurunda bolgondagı, Hazreti Ali'nin uçurunda çıkkandagı bular Hazreti Ali'ge karşı çıkışkan. Hazreti Ali'nin halifalık doğrunda aşağı karşı çıkıp köpçülüğü jaş ballar bolgon. Anan özlörünçө bular Haruro degen jer bolgon. Haruro degen jerge barıp turup oşol жерде özlörünçө lager жасап alıp, oşol жерде özlörünçө kural toптоп, asker toптоп Hazreti Ali musulmandардын legitimdүү padişasına karşı çıkıp ушундай bir көз караштар болгон. Ар кандай тарыхый bir себептерден улам керек болсо, булардын ошондой көптөгөн акыйдадагы көпчүлүк көз караштары бар. Бирок ошолордун ичинен эң белгилүүсү булар чоң күнөө кылган адамды капыр деп эле эсептегендигинде. Биз аларда эмеспиз. Бирөө чоң күнөө кылса, чоң күнөөкөр деп эсептейбиз. Кылган иши арам, мындан тообо кылыш керек дейбиз. Качан ошол күнөөсүн адал деп жибербесе, эгерде адал деп жиберсе, анда шарият өзү ал адамды динден чыкты деп өкүм берет экен да. Ошондуктан Алла Таала күнөөдөн өзү сактасын. Чоң күнөө эмес, кичинекей күнөөдөн да Кудай Таала өзү сактасын. Бирок бул жерде жөн эле күнөөкөр мусулман менен капыр болду деген экөөнүн асман менен жерде айырмасы бар. Азыркы учурда бизде көптөр бар. Түшүнүп түшүнбөй эле бирдеке болсо ширк анан капыр дей берет. Bir мусулманды капырга чыгарды деген сөз, капыр деген сөз бул Алланын душманы. Бул ыйман келтирбеген, Кудайга ишенбеген деген сөз болот дагы, бул өтө оор сөз. Ал эми арам деген бул мусулман. Бирок арам иш кылды, пендечилик кылды, Кудайдын bir өкүмүн жазып тайып туура эмес аткарып алды деген сөз болот дагы. Ошондуктан биздин Аhl-i Sünnet vel Cemaat ишениминде чоң күнөө кылгандарды биз күнөөкөр мусулман дейбиз. Чоң күнөөкөр. Бирок капыр дебейбиз. Бирок ошол эле кезде мындай күнөөлөрдөн тообо кылыш керек, күнөө кыла бербеш керек, Кудайдан коркуш керек. Ар бир нерсенин жазасы бар. Ошондуктан биз мына ушундай ишенимдебиз. Хавариждер туурасында могул жерде мынтип атат да. Al-Havarij firqatun min firaqil muslimin. Хавариждер мусулмандардан чыккан өзүнчө бир мазхаб, өзүнчө бир фирка. Булар ичара 20га бөлүнүп кеткен. Хавариждер ичара өзүнчө 20 топко бөлүнүп кетиптир. Бирок 20сынын бардыгы эки маселеде көз карашы бир экен. Биринчиси: "Иннахум yaz'umuna anna Aliyan wa Uthman wa ashabul Jamal wal Hakamayn wa kullu man radiya bil Hakamayn kafaru kulluhum." Биринчи маселе булар ушундай экен. Hazreti Ali'ni, Hazreti Osman'dı, Ashabul Jamal, Ashabul Jamal'ın tarihte olup ötken okuya ошол жерде качкан сахабаларды,
Хакамайн деген Азирети Амр ибн Ас менен Азирети Абу Муса ал-Ашари сахабаларды. Ва куллу ман радия бил хакамайн, жана ошол жерде ошол чогулушка катышкан ошол эки чечүүчү адамдын чечимине ыраазы болгон бардык ошол жердеги сахабалардын бардыгын кафир деп эсептегендер дейт. Булар уже коркунучтуу да. Элестет, Азирети Абу Муса ал-Ашари деген улуу сахабаны кафир деп атса, Азирети Амр ибн Ас деген Мисирди фатх кылган улуу сахабаны кафир деп атса, Азирети Али, Азирети Усман буга окшогондорду кафир деп атса, бул уже коркунучтуу маселе. Ошондуктан ушундай көз карашта эл болгондой, мусулман эл болгондой көп көз караш болот экен. Ошондуктан Куран сүннөттүн таалиминен чыкпаганга аракет кылайлы. Мына Имам Азам рахматуллахи алейхи ушуга окшогон нерселердин баарын бизге түшүндүрүп, баяндап, ушул нерселерди этият болгула, көрүнгөндө ээрчип кетпегиле. Биздин ишеним боюнча чоң күнөө кылган адам канчалык чоң күнөө кылса деле капыр болбойт, бирок күнөө кылган өзү жакшы эмес, андан тооба кылыш керек деген сөздү айтып атат да. Анан дагы экинчи маселеси бул хавариждер ушинтип Мухаммед пайгамбардын үммөтүнөн кимде ким кандай күнөө кылса, чоң күнөө кылса, ал капыр болот жана тозокто төөлүктө калат деген ишенимдери бар дейт. Ошондуктан бул хавариждер ушул маселеде хавариждердей болуп биз адамдарды күнөө кылса, бир чоң күнөө кылса, аларды капыр деп эсептебейбиз. Мындай дейт да, мас'алату такфирил му'мин, эмегерде ушундай эле келип мусулман адамды капырга чыгаруу туурасында маселеге кайрыла турган болчу болсок, Ахлу сүннөт вал жамаатта бизде адаму жавазихи биртикаби замбин лейса минал куфри ин кана сагиран кана замбу ау кабиран дейт. Ошол кылган күнөөсү чоң күнөө болобу, кичинекей күнөө болобу айырмасы жок. Мусулмандар Ахлу сүннөт вал жамаат эли бир адам ошондой күнөө кылып койсо эле аны капырга чыгарууну дурус дебейт, дурус деп эсептебейт. Демек, биз ушундай бир түшүнүктүү болушубуз керек. Бир мусулман канча күнөө кылса деле аны капыр деп ишенимде болбошубуз керек. Адамдарды капырга чыгарбашыбыз керек. Ошол кылган күнөөсүн билип кылдыбы, билбей кылдыбы айырмасы жок. Ал ахли бидаттанбы же жөн эле өзүнүн нафсине алдырып койгон адамбы айырмасы жок. Биз аларды чоң күнөө кылып алдыбы, кафир дебейбиз. Ошондуктан Жаухарат таухиддин шархында ошол нерсе келген дейт. Фала нукаффиру муъминан бил визри депчи, биз бир мусулман адам бир күнөө жасап алса, аны ошого таянып туруп биз аны капыр дебейбиз. Имам Хаскафи, Аллама Хаскафи Дуррул Мухтар китебинде, биз биле Ханафи мазхабта фикх китеп билесиздер, минтип айтып атат. Ла юфта бил куфри би шей мин алфазихи илля фима аттафака ал машайх алейхи. Ла юфта бил куфри би шей мин алфазихи. Кимде ким бир сөздү сүйлөсө эле, ошол айткан сөзү менен ага кафир болду деп өкүм берилбейт. Качан гана ислам окумуштуулар, аалымдары бир ооздон ушул маселеде кафирликка жетет деген сөз айтылган болчу болсо, анда кафир болушу мүмкүн. Болбосо жөн эле бир сөз айтып алса, же бир иштигин бир күнөө иш кылып койсо эле, ошону менен келип эле бул момундай кылды, болду, бул кафир деп туруп, адамдын канын адалга чыгарыш, адамдын бир капыр деп адамды бир ыймансыз бир мусулман адамды бир ыймансыз бир нерсеге теңеп коюш, бул оңой олтур нерсе эмес. Анткени диндин негизги максаты адамдын аброюн сактоо. Ошон үчүн шариятта адамды сөз кылып ушакташ арам, адамдын аброюна, намысына тие турган кылыктарды кылыш же сөздөрдү айтыш арам да. Эмнеге? Анткени диндин максаты адамдын аброюн сактоо, адамдын мал мүлкүн сактап берүү, адамдын акылын сактоо, адамдын динин сактоо, адамдын урпагын, келечек урпакты сактоо. Диндин негизги 5 максаты бар. Ушу 5 максаттын бири адамдын аброюн сактоодо. Ал эми бир адам бир сөздү айтып алса, же бир күнөө кылып койсо эле аны кафир деш, бунун аброюна, мусулмандык немесине бир сөз тийгизүү чектен ашык. Демек, шарият ушундай. Шариятта ушунчалык деңгээлде адилеттүүлүк каралган. Кимге канчалык жаза болсо ошончолук, андан ашыкча болбойт. Ошол гана болуш керек. Андан ашыкча болуп кетсе ушу зулумдук болот дейт да. Ошончолук деңгээлде шариятыбызда тактык айтылган. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер. Мусулмандарды караганда мусулман деген, бул дагы ла иляха иллаллахты айткан бир мусулман, бир тууган деген бир көкүрөктө мусулманга жылуу бир сезим болуш керек. Анан билип билбей эле бирөөдөн бир ушак угуп, сөз угуп эле экинчи бир мусулман туурасында аны жек көрүп, аны кафир деп, аны бир душман катары
көкүрөктөн ошондой бир жүрөктө бир душмандык кылып анага салам бербей учурашпай анан антип минтип жөн эле анте берген бул мусулман адамга жарашпаган сыфат. Мусулманга көкүрөгүндө ушундай бир сый мамилеси болушу керек. Ал жерде мындай дейт да. Орават Тахауи мин асхабина дейт. Имам Тахауи риваят келтирет экен да. Ла яхруджу ар-раджулу минал иман илля жухуду ма адхалаху фи. Мусулман адам ыймандан чыгып кетпейт, качан ошо исламга киргизген нерсени четке какмайынча. Исламга кирди, эмне менен кирди? Аллах жалгыз деп кабыл алуу менен, пайгамбар хак деп жана пайгамбардын дини хак деп кабыл алгандыгы менен динге кирип атат да. Ушул нерсени жокко чыгарсаң да ыймандан ажырайт. Ва ма яшукку фи аннаху риддатун ва ла юхкам бихи идил исламу сабит ла язул бишшак дейт. مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. Bir anda жыйынтыгында айтып атат да, кандай маселе болбосун, бирөө муртат болду, муртат боло турган, динден чыгып кете турган бир сөздү айтты деген чакта деле аалым адам ушундай болуш керек дейт. Шыр эле келип эле бирөөгө келип, бул капыр болду, бул мушрик болду деп бирөөгө динден чыгарып фатва берүүдө шашылбашы керек дейт да. Ошондуктан бизде азыр аалымдар эмес, бизде жөнөкөй эле эл дини билими жок, Фатиханы оңдоп окуй албайт, бирок мусулмандарга карап туруп бул капыр, бул мусулман деп сот болуп алган бизде мусулман бир туугандарыбыз көбөйүп атат. Ошондуктан бул маселеде этият бололу. Могул жерде айтып атат да, бирөө бир муртат болгон адам динден чыга турган бир сөздү айтып койду деп келсе дагы, ошону иликтеп, жиликтеп, тактап көрүш керек дейт да. Угар менен эле болду, бул кафыр болду деп эле чечим чыгарбастан жакшылап жет өлчөп бир кесиш керек деген сөздү айтып атат. Эми бул жерде Аллама ибн Абидиндин мисалын келтириптир да. Аллама ибн Абидин бул жерде китепте 4-томунда Раддул Мухтардын Хашият ибн Абидиндин 408-бетинде дейт. Бул кайсы басма, ошо басмага да карайт. Нақлан анил фатава сугра лил имам Хусамуддин Омар ибн Абдил Азиз ошонун эмелеринен накыл кылып келтирет экен да. Минтип атат ибн Абидинчи Ал-куфру шайун азим. Бул капыр деген бул өтө чоң нерсе. Фала ажал му'мина кафиран. Мен эч качан бир мусулманды капыр дебейм дейт. Хат мата важат риваятан аннаху ла якфур. Эгерде бир риваят турса капыр болбойт деген. Тиякта 10 риваят турса капыр болот деген. Мисалда мен мусулманды бир риваят турган чакта капыр эмес деген. Мен аны капыр деп өкүм бербейм. Бул капыр деп айтыш бул өтө чоң маселе деп атат да. Аалымдар ушинтип айтып атат. Бизде эчтекени билбеген бир туугандарыбыз бирөө бир оозунан жаңылып кетсе, же бир окуяны айтып койсо, же бир башка бир нерсе болуп кетсе, бүттү баса калып эле интернетте талап жатып калып атат. Бул кафыр, бул мушрик, бул бул деп. Оор маселе. Ошондуктан этият болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Но эки жактын ортосундагы нерсени кепилдик бер, мен сага бейишке кепилдик берем" деген да. Ошо жаагыбызга ээ боло албай калып атабыз. Ар кимди тозоктон алып тозокко салып атабыз. Эки буттун ортосундагы нерсеге, эки жаактын ортосундагы нерсеге кепилдик бергиле, мен силерге жаннатка кепилдик берем деген. Ошондуктан азыркы күндө бизде ушул нерсе болуп кетти. Адамдар ошо оозуна ээ боло албай эле, мурун жөн эле ушак айтса, гыйбат айтса мейли эле. Азыр келип туруп эми ушак айткан, гыйбат айткан биякта калды. Адамдарды кафырга чыгарган жөнөкөй бир күнүмдүк бир адатка, мусулмандын жашоосуна айланып калды. Мусулман жашоосунда Аллахты зикир кылыш керек эле, мусулман жашоосунда Куран окуш керек эле, мусулман жашоосунда жакшы сооптуу амалдарды кылыш керек эле. Бирок мусулмандардын бүгүнкү күндөгү жашоосу бирөөнү кафырга чыгарып, бирөөнү тозокко түшүрүп, бирөөнү гыйбат кылуу менен алек болуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Лейсал муъмину бил фахашил бази" деген да. Мусулман адам богоос болбойт деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Лейсал муъмину бил фахашил бази, жана жаман сөздөрдү сүйлөбөйт деген. Мусулман адамды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошентип сыпаттаган. Бирок азыркы кезде биздеги мусулмандардын сыпаттарыбыз тилекке каршы ушундай болуп калды. Биздики жалаң гана бирөөнүн этин жемей, бирөөнү жамандамай, бирөөнү ушактамай. Аллахым өзү жеңил кылсын, бизди туура көкүрөгүбүзгө такыбалык берсин. Адамдардын ыйманы менен ойношу бул эң жаман нерсе да. Бул эң опурталдуу, эң коркунучтуу нерсе. Эгерде бирөөнү капыр десең,
Өзүңө кайтып калсачы, хадисте келгендей, капыр дедиң, сен айткан жүйө туура эмес болду, сенин берген фатваң туура эмес болду, анда ошол мусулманды капыр деген үчүн ошол адам өзү капыр болот. Демек, ал мусулманмын десе деле капыр болот. Анткени экинчи бир мусулманды капыр десе, анын залакасы өзүнө тиет дагы, өзүндөгү ыйманын, кылган сооп амалдарын баарын күйгүзүп кетет. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, бир мусулман адамды бир күнөө кылып койсо, ошону менен капырга чыгарбайлы. Аны иликтей турган сот бар, аны иликтей турган шарият бар. Анан шарият айтсын, ар бир мусулман эле өзү айта бербесин. Анткени биз мусулман шарият менен жашашыбыз керек. Ошон үчүн бул жерде айтып атат да, Ибн Абидин келтирип атат. Wa fil khulasati wa ghayriha idha kana fil masalati wujuhun tujibu at-takfir wa wajhun wahidun yamna'uhu. Бирөө бир маселени айтты, бир сөздү айтты дейт. Ал сөздө мисалы үчүн 10 чакты мааниси бар. 9-унда капыр болот деген маани берсе, бирөөсүндө капыр болбойт деген маани берсе, fa'alal mufti an yamila ila al-wajhi alladhi yamna'u at-takfira tahsinan liz-zanni bil-muslim. Анда ошол фатва берип жаткан алым мусулман туурасында жакшы ойдо болуп, 10 мааниси бар, 9-у кафир болот, бирөөсү эле ыймандуу ойдон калат деген болсо, ошого ыймандуу деп фатва берүүгө аракет кылыш керек деп атат. Wa zada fil Bazzaziyya, Fatawa Bazzaziyya деген китепте, illa إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأفيل. Эгерде ачык бир кафирга чыга турган сөздү айтып отурса, нары бери жоорушка мүмкүндүк болбосо, андай эле жок. Бирок келгенде эле, оппа дегенде эле, бисмилла дегенде эле келе берсең капыр болдуң деп бирөөнү тозокко салып коюш бул оңой олтоң нерсе эмес дейт. Фатава Татархания деген китеп бар да, мына ошондон келтирип атат да бул жерде. La yukfaru bil muhtamal. Bir adam bir söz aytты. Sözündө эки маани бар. Бир мааниси капыр болуп динден чыга турган маани, экинчи мааниси жок, капыр болбойт. Эки ыктымалдуу маани сөздү айтса дагы, анда эки маани берген сөздү айтты, бирөөнүн карманса капыр болду, эгерде бир маанисин алсак, экинчи маанисин алсак капыр болбойт, ыймандуу ойдон турат. Анда биз капыр деп өкүм бербейбиз. Бирок антип айтпаганы жакшы деп эскертебиз ага. Liannal kufra nihayatul uquba. Анткени бул капырлык деген эмне? Капырлык деген жазанын жеткен чеги. Мисалы үчүн жаза бар да. Мусулман адам күнөө кылса макруh. Бир күнөө кылса, макруh иш болду, макруhун токтот дейт. Макруh да бөлүнөт, макруh танзихи болот. Анан макруh тахриби болот. Анан харам болот. Демек мусулман адам мындай иштерди кылбаш керек эле. Бирок жазанын эң нихаятул уқуба, жазанын эң туу чокусу бул кафирлык дейт. Кафирлыктан өткөн жаза жок. Бир мусулман эгерде арам ишти кылды, арамга батты, анан арамдыктан да атта өтүп кафирлыкка жетсе, андан өткөн жаза жок. Болду, андан нар көздөй бүттү, ал мусулмандыктын рамкасынан чыгып кетти дейт да. Ошондуктан мусулман адамды кокус жаңылып калса эле, шир эле эң жогорку рамкадан тиги пиктен нар көздөй ыргытып учуруп жүрүшкө шашылбашыбыз керек деп атат. Fayastad'i nihayatel cinayeti deydi. O ma'al ihtimal la nihaya. Бул жерде эки маанилүү сөздү айтты. Бирөө чындап капыр боло тургандай маани, бирөө болсо мындай жооруп, тавил кылып, аны мусулман экендигин тастыктай тургандай ыктымал болсо, анда аны кафирга чыгарбаш керек деп бул жерде ошо биздин Ханафи мазхабы Фатава китептерде айтып атат экен. والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مجمع حسن. Демек, ушундай белгилүү аалымдарда, эгерде бирөө бир сөздү айтса, ошол сөзүн жакшы мааниге жооруп коюш мүмкүн болсо, анда ал адамды биз кафирга чыгарбайбыз. Аукана фи куфри ихтилаф. Же болбосо бир сөздү айтты, ошол сөздү айтканда кафир болобу болбойбу дегенде аалымдарда ихтилаф болуп калган. Бирөө кафир дейт, бирөө кафир болбойт деген ихтилафтар болсо, анда биз кафирга чыгарбайбыз. Эгерде ошол риваяттар даиф риваят, алсыз риваят болсо да кафирга чыгарбайбыз дейт. فعلى هذا وشوها قراسق فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. Демек ушуга карасак, мына акыйда китептеринин этегинде ошол адам капыр болуп динден чыгып кете турган тексттерди берген да, сөздөрдү. Мо сөз сүйлөсө кафыр болуп кетет, мо сөз сүйлөсө кафыр болуп кетет деп атайын кээ бир китептеринин этегинде жыйнап койгон акыйда китептерин.
Демек ушуга карасак ошол куфр болуп динден чыгып кете турган сөздөрдү сүйлөбөш керек деген сөздөрдү кокус бир мусулман сүйлөп алса шир эле бул кафыр болду деп өкүм бербешибиз керек дейт да. Эмнеге дегенде башка бир алсыз бир даиф бир риваят болсо дагы мусулман экенин тастыктаган, анда биз аны кафырга чыгарууга шашылбашыбыз керек дейт. Вакад алзамту нафси алла уфтия бишай минха. Карачы, субханалла, Ибн Абидин айтып атат. Мен өзүмө милдет кылып алдым дейт. Ушундай бир кокус бир мусулман бир сөздү сүйлөп алса, ошого таянып туруп эле, анан мен аны кафыр болду деп өкүм чыгарбашка мен өзүмө ошондой бир чечим кабыл алдым. Мен ла уфти дейт. Ла уфти бишай минха. Ушул маселелердин бирөөсүндө мен капыр болду деп бир мусулманды фатва берүүгө шашылбоого мен өзүмгө чечим кылдым деп Ибн Абидин чоң аалымдар ушинтип атат. Болбосо Ибн Абидинден өткөн аалым жок. Акыркы фатвалардын баардыгы мына Ибн Абидиндин китебинен, мээнетинен алынып атат. Ибн Абидин акыркы мухаккик Ханафи мазхабтагы эң күчтүү аалымдардан, азыркы заманыбыздагы буга жерки 100 жыл мурунку аалымдардын баардыгы акыркы жыйынтык сөздү ушу Ибн Абидиндин фатва китептеринен алып атса. Бул киши болсо келип туруп мен ушундай чечим кылдым. Эгерде бирөө бир сөз айтса, аны шашылып же ар жак бер жагын иликтебестен шыр эле келип капыр болду деп бирөөгө фатва бербеске мен өзүмө ушундай бир чечим кылдым деп аткан болчу болсо чоң аалымдар. Бирок биз эч нерсени билбей туруп эле бирөө бир нерсе десе, өмүр укпасаң эле шектенип эле бул ширкпи, бул кафырбы деп кээде молда айткан сөздү дагы сындап, молдону кээде адашты деп жиберип атат. Кээ бир туугандар өздөрү билими жок. Өздөрү диний билим алган эмес. Устаздын астында отуруп окуган эмес. Анан келип алып ушундай болуп атат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, Аллахтан коркойлу, бирөөнүн убалынан коркойлу, бирөөнүн намысына тил тийгизгенден коркойлу. Анан ошол эле кезде келип туруп, эгерде бирөөнү капыр десең, динден чыкты деп өкүм берсең, айткан сөзүңө анык бир далилиң болсо, анда кутуласың. Бирок туура эмес, өзүң ошого муфтиликке татыктуу, өзүңдө база билими жок туруп фатва берсең, анда ал сөзүң өзүңө кайтат дагы, өзүң уже капыр болуп кеткен коркунч болот. Ошондуктан пайгамбар айткан буну. Ошондуктан бир мусулманды эч качан бир күнөө кылып койсо же бир туура эмес сөз сүйлөп алса, ошонусу менен эле капыр деп динге чыгаруудан, сот болуудан этият болойлу. Анткени биздин аалымдарыбыз бар, ким кандай абал болсо, ал өзү барып ошол аалымдардан, устаздардан сурап маселесин тактап алса болот. Бирок биз жалпы карапайым мусулмандар муфти болбогонубуз максатка оң. Имам Азам сөзүн улуп атат. Демек, бул жерде ошол чоң күнөөкөрлөр туурасында келди дагы. Чоң күнөө кылган адам ыймандан чыкпайт. Эгерде ошону адал деп билбесе, эгерде адал деп жиберсе, анда ыймандан чыгып кетет деди. Эми ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة. Демек, чоң күнөө кылган адамды биз андан ыймандуу деген атты алып салбайбыз. Бул ыймансыз болду, бул чоң күнөө кылды дебейбиз. Ал ыймандуу мойдон эле турат. ونسميه مؤمنا حقيقة. Чоң күнөө кылган адамды деле чыныгы мусулман деп билебиз. ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. Бирок кээ бир мусулмандар бар, фасык мусулман болот. Фасык дегенде күнөөкөр мусулман, غير كافر, бирок аны биз кафыр деп эсептебейбиз дейт. Андан кийинки бул чоң күнөө кылгандар туурасында Имам Азам сөзүн бүтүрүп, андан кийинки маселеге көчтү фикул акбарда. Ал маселе ал-масху алал хуффайни суннатун. Демек, эки маасыга масых тартуу сүннөт. От-таравих жана таравих намазын окуу сүннөт. Филаяли шахри Рамадан. Филаяли шахри Рамадан суннатун. Демек, баягы Рамазан айында таравих намазын окуу дагы сүннөт болуп эсептелип атат. Демек, бул жерде Имам Азам рахматулла алейхи ошол учурдагы кээ бир көз караштар болгон. Мисалы үчүн шияларда жана антип маасыга масых тартууну дурус деп эсептебейт. Алар тетиринче, нас кийинче жана бутуна мас тартат да. Ал эми бул бутка маасыга масых тартуу сүннөт экендиги бир эмес,
70ке жакын сахабадан риваят кылынгандыгы, пайгамбардын маасыга масык тарткандыгын көргөндүгү, демек бул мутаватир деңгээлдеги бир далил болгондуктан ошончолук деңгээлде кимде ким маасыга масык тартууну дурус эмес деп четке кага турган болчу болсо, керек болсо кафир болуп кетиш коркунучу бар деген сөздү айткан алымдар. Анткени эмнеге дегенде жанагынтип 70тен ашык сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылгандыгы баяндалат. Ошого карабастан ошол шияларда жана башка кээ бир көз караштарда эмне болуп атат? Маасыга масык тартуу болбойт деген сөздү айтып атат. Ошондуктан биздин ахли сүннөт вал жамаатта маасыга масык тартууну сүннөт деп билебиз. Биздин ишеним ошондой деп имам Азам баяндап атат. Жана дагы Рамазан айында таравих намазын окуу сүннөт деп билебиз. Биздин ишеним ошондой. Ошон үчүн мындай нуқирру, бул жерде имам Азам өзүнүн дагы васият китебинде мындай дептир. Нуқирру би аннал маса алал хуффайн важибун. Биз ишенебиз, толук ишенебиз, маасыга масык тартуу важип деп билебиз. Муким үчүн бир күн, үйүндө жүргөн адам үчүн бир күн, бир түн кийсе болот, 24 саат. Валил мусафири саласат айямин ва лаялиха. Ал эми сапарда жүргөн адам 3 күн, 3 түн кийсе болот. Бул туурасында хадистер келген. Фаман анкараху фа инна юхша алейхил куфр. Эгерде кимдеки маасыга масык тартуу деген жок, мындай шарият жок деп буну четке какса, юхша алейхил куфр, ыймандан ажырап калыш коркунучу бар. Анткени бул хадистер хабары мутаватирге жакын деңгээлдеги хадистер деп имам Азам рахматулла алейхи өзүнүн фикку, өзүнүн васият деген китебинде баяндаган. Ал эми Хуласа деген китепте мындай делет экен да: "Ва ла юсалла халфа ман юнкирул масха алал хуффайн." Керек болушунчалык деңгээлде экен. Кимде ким маасыга масык тартууну дурус эмес деп ишенсе, ал адамдын аркасына туруп керек болсо намаз окуган болбойт дегенчелик деңгээлде маселелер бар экен. Ошондуктан биздин ишенимибизде, урматтуу мусулман туугандар, маасыга масык тартууну сүннөт деп билебиз. Андан кийинки имам Азам рахматулла алейхи токтолгон маселе кандай адамдардын аркасында туруп намаз окуса болот биздин ишенимде. Вассалату халфа кулли баррин ва фажирин минал муъминина жаизатун. Биздин ишеним боюнча таква мусулман адамдын аркасында дагы, күнөөкөр мусулман адамдын аркасында дагы намаз окуса дурусбу десе дурус дейт. Демек биздин ишеним боюнча бир адам таква адам, Кудайдан корккон адам, ошол адамдын аркасында туруп намаз окуса дурусбу десе дурус. Эми бир адам күнөөкөр экен. Бүгүн барып тигини кылат, эртең барып тигини кылат, таквалык кыла албайт. Ошондой фажир бир, бузуку бир адамдын аркасында туруп намаз окуп калса намаз дурусбу десе, намаз дурус дегендин мааниси милдеттен кутулду деген сөз. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин келтирип атат: "Саллу халфа кулли баррин ва фажир." Ар бир Кудайдан корккон таква адамдын аркасында дагы, фажир күнөө кылган, күнөө жасаган адамдын аркасында дагы намаз окусаң дурус деп атат. Демек фарзыңдан кутулдуң деген сөз да. Бирок албетте таква адамдын аркасында намаз окугандын соогу да көп болот, көңүлүң да тынч болот. Бирок кокус ошондой болуп туруп бир фажир адамдын аркасында туруп намаз окуп калдың, эмне болду десе, намазың дурус деген сөз да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин келтирип атат могул жерде: "Ман салла халфа алимин тaqiyyin." Кимде ким таква алым адамдын аркасында туруп намаз окуса, факаннама салла халфа набийин минал анбия, пайгамбардын аркасында туруп намаз окуган сыяктуу сообу толук болот деп атат да. "Ва ман салла халфа набийин минал анбия." Ал эми кимде ким пайгамбардын аркасында туруп намаз окуганга туш болгон болчу болсо, "Уфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Анын мурунку кылган кичи күнөөлөрү кечирилет деп ушундай бир мааниде хадисти келтирип атат экен. Мына ошондуктан бул жерде биздин ишенимде биз айтабыз: жакшы адам болобу, жаман адам болобу, таква адам болобу же күнөөкөр адам болобу, анын аркасында намаз окуса дурусбу десе, намаз окуса дурус. Бирок сообу кандай дегенге келгенде, албетте сообунда айырма бар. Таква адамдын аркасында окусаң сообу көп болот. Күнөөкөр адамдын аркасында окусаң, ар кандай күнөөнү жасаган адамдын аркасында окусаң, намазыңдын сообу жок болушу мүмкүн, бирок мойнуңдагы ошол окуган намазыңдан кутулдуң деген маселе болуп атат да. Бул жерден ошол нерсе келип чыгат. Анткени кээ бир
ошондой исламдан чыккан кээ бир немелерде, фиркаларда вообще эле намаз дурус эмес, намазың өтпөйт деген ишеним бар да. Жок, бизде ахли сүннөт вал жамаатта намаз өтө берет. Бирок баягы кемчилиги менен, бирок фарздан кутулдуң, фарзың өтөлдү деген ишенимди бергиси келип атат. Андан кийинки имам Азам рахматулла алейхи келди дагы. لا نقول إن المؤمنين لا يضره الذنوب وإنه لا يدخل النار. Мындай дейт имам Азам рахматулла алейхи айтып атат. ولا نقول, биз айтпайбыз дейт. إن المؤمن لا يضره الذنوب. Мусулман адамга күнөөнүн зыяны тийбейт деп айтпайбыз. وإنه لا يدخل النار, жана ал бейишке кирбейт, тозокко кирбейт деп айтпайбыз дейт да. Муржиялар айткандай. Анткени билесиздер, муржия деген ислам ааламынан чыккан бир адашкан мазхаб болгон. Булар сүннилерге кирбейт. Ошо муржиалардын ишеними боюнча алар айтат экен да, мусулман болдуңбу? Болду, сен күнөө жасай бер, сага күнөөнүн зыяны тийбейт дейт экен да. Жок, бизде андай эмес. Биздин ахли сүннөт вал жамаат ишениминде мусулмансың, бирок күнөө жасасаң, ошого жараша жооп беришиң керек болот. Биздин мына ишенимибиз мына ушундай. ولا إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا. جنا دغه ولا إنه يخلد فيها, جنا biz emeni ولا إنه يخلد فيها, жана ал күнөөкөр адам тозокто да түбөлүктө калат деп айтпайбыз. وإن كان فاسقا, күнөөкөр болсо дагы بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا, бул жашоодон ыймандуу болуп өткөндөн кийин. Демек, биздин ишеним боюнчачы, күнөөкөр адамдар, алар мусулман, күнөө жасап койду, урлук кылып койду, гыйбат кылып койду, ушак айтып койду, же бир арам иштерди кылып койду, ичкилик ичип койду мисалы. Ушуга окшогондор не болот десе, бул кылган күнөөсү үчүн Кудайдын астында жооп берет. Бул жашоодо өлүп баратып, эгерде тооба кылып өлгөн болчу болсо, анда иншалла Кудайым кечирди. Тооба кылса Кудайым кечирет. Бирок бирөө ошо күнөөнү жасап жүрүп, тооба кылбастан өтүп кетти. Эмне болот десе, Аллахтын каалоосунда. Аллах кааласа азаптайт, азаптаса бул Аллахтын адилеттүүлүгү, анткени күнөө кылды, ошон үчүн азаптап атат. Аллах кааласа күнөөсүн кечирип коет, бул Аллахтын рахматы, Аллахтын фадли карамы, Аллахтын мээрими дейбиз. Ошондуктан биз айтабыз, күнөөкөр адам тозокто түбөлүктө калбайт. Фасык болуп, дүнүйөдөн тооба кылбастан өтсө дагы, ал тозокто түбөлүктө калбайт. Күнөөсүнө жараша жазасын алгандан кийин ыймандуу адам акыры бейишке барат. Биздин ишеним мына ошондой. ولا نقول إن حسناتنا مقبولة. Бирок биз эч качан мынтип айтпайбыз. Менин кылган сооп амалым кабыл болду, ва сайятина магфура, күнөөлөрүм кечирилди деп айтпайбыз. Кaqawlil murjiati, murjiалар сыяктуу. Анткени муржиаларда ушундай ишеним бар экен да. Биз антип айтпайбыз. Сооп иштерди кылабыз, Алладан үмүт кылабыз. Аллахым, өзүң кабыл кыл. Үмүт кылабыз. Эч качан ишенимдүү жүрбөйбүз. Эгерде кимде-ким бир сооп амал кылып алып туруп ишенимдүү жүрсө, анда бале бул. Ошондуктан биз сооп иштерди аткарабыз, аркасынан үмүт кылып, Аллахым, кабыл кылсаң экен деп үмүт менен жүрөбүз. Ва сайятина магфура, жана күнөөлөрдү кылып тооба кылгандан кийин болду, менин күнөөм кечирилди деп да айтпайбыз. Муржиялар сыяктуу деп атат да бул жерде. Валякин нақул, биз айтабыз, ман амила хасанатан би жамиъ шараитиха, кимде-ким бир сооп иш аткарса, сооп ишти бардык шариаттагы көрсөтүлгөн талаптар менен аткарса, ар кандай бир ошол амалды бузуп жибере турган, сооп амалын бузуп жибере турган эч кандай нерсе аралашпаса, жана дагы ошол амалын бузуп жибербесе, ошентип бул жашоодо ыйман менен жашап өтсө, анда Аллах Тааланын кылган амалын текке кетирбейт, Аллах кабыл кылат, жана ошол кылган амал үчүн сооп берет деп ишенебиз дейт. Имам Азам сөзү ушул болду да. Демек, биздин ишеним боюнча бир адам бир сооптуу амалды кылган болчу болсо, мисалы сооп амал кылды, мисалы үчүн ажыга барды. Ажыга барды дагы ажылыктын бүт бардык талаптарын китептегидей аткарды. Барып алып өзү каалагандай эле тиги амалды, бул амалды кыла берсе ал өтпөйт. Намаз дагы ошондой, орозо дагы ошондой. Бардык кандай гана ибадаттын түрү болбосун, ошол шариятта көрсөтүлгөн фик илиминде айтылган маселе менен аткардыңбы? Аткардың.
амалыңды бузуп жибере турган, амалыңды талкалап жибере турган туура эмес иштерди аткарган жоксуң. Ошентип бул дүйнөдөн ыймандуу өттүң. Ыйман менен өттүң. Эч кандай динден чыгып кете турган, эч кандай бир адашып кете турган нерселерди айткан жоксуң. Түз туура шариятты карманып жашап өтсөң, мына ошол сүрөттө Аллах Таала бул адамдын кылган амалын текке кетирбестен, тетиринче Аллахым кабыл кылат жана ошого жараша сообун берет деп ишенебиз. Үмүт кылабыз. Бирок биз болду, биздин кылган сооптор кабыл болду, менин ажылыгым кабыл болду, менин умрам кабыл болду, менин күнөөм кечирилди деп мактанбайбыз. Ошондуктан мусулман адам дайыма коркуу менен үмүттүн ортосунда болушу керек. وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإن ولم يعذبه بالنار أبدا. Андан кийин имам Азам сөзүн айтып атат. وما كان من السيئات, кимде-ким бир күнөө иштери болсо, ширк менен куфурдан башка, Аллага шерик келтирүү жана капыр болуп динден чыгып кеткенден башка бардык күнөөлөр, мага десе киши өлтүрсүн, мага десе кандай чоң күнөөлөрдү жасаган болбосун, айырмасы жок. Ширк менен капырлыктан башка кандай гана күнөөсү болбосун, бирок тооба кылбастан өтүп кетти. Тооба кылган жок, бирок ал мусулман болчу. Ошо күнөөнү кылды, өтүп кетти, бирок күнөөсүнө тооба кылганга жетишпей калды. Хатта мата муъминан, ошентип мусулман эле болуп өлдү, бирок кылган күнөөсүнө өкүнгөнгө үлгүрбөй калды. Тооба кылганга үлгүрбөй калды. Эмне болот ошол адам? Фаиннаху фи машиатилла, анда мындай адам Аллахтын каалоосунда болот. Инша азаба, Аллах кааласа азаптайт. Анткени Аллахтын адилеттүүлүгү, анткени бул күнөө кылды, киши өлтүрдү, урурлук кылды, бирөөнүн убалына калды. Аллахтын каалоосунда. Анткени бул тооба кылбастан өтүп кетти да. Кааласа Аллах Таала азаптайт, бул Аллахтын адилеттүүлүгү. Ва инша афан, кааласа Аллах Таалам кечирип деле коет. Аллахка башка бир амал менен жаккан болсо, Аллахым кечирип коюшу мүмкүн. Валам юаззибху бин нари абада, эч качан Аллах Тааланы тозокко салбай деле коюшу мүмкүн. Бул Аллахтын. Ошон үчүн көрдүңүздөр, урматтуу мусулмандар, ыйман бул эң чоң, мусулман үчүн эң кымбат, эң бир баасы жок нерсе. Сен канчалык күнөө кылсаң дагы ыйманыңды жогото көрбө. Бул деген сөздү манчы күнөө жасай бер деген мааниде эмес. Күнөө жасабашыбыз керек. Бирок биз күнөө жасабай кое албайбыз. Ар бир кадамыбызда күнөөгө түшүп калып атабыз. Кээде билип кыласың, кээде билбей кыласың, кээде инсандык кылып кыласың, кээде жаштык кылып кыласың. Демек, Аллах Таала эч кимди ыймандан айырбасын. Кимде-ким ыйман менен өтсө, жада калса чоң күнөөлөрдү кылып жүрүп өтсө дагы, кыяматта Аллахтын каалоосунда болот экен. Алла жазаласа ошол кылган күнөөсү үчүн, бул Аллахтын адилеттүүлүгү. Эгерде Аллах Таала кечирип койгон болчу болсо, ал бул Аллахтын рахматы, Аллахтын мээрими. Анткени ал ыйман менен өттү. Бул деген сөз күнөө кылуу деген сөз эмес, күнөө кылса боло берет деген сөз эмес. Анткени чоң күнөөлөрдү жасаган бул арам. Аллах Тааланын ачуусун келтире турган, кыргызча айтканда Аллах Таала нааразы боло турган бир күнөөлөр да. Анткени бир адам, бир чоң адам бир буйрук кылса, анын айтканын аткарбай койсоң, ачуусу келет. Аллахтын да аткарбай коюу, айтканын аткарбай коюу, бул Алланын рахматынан айдалып кетүүгө себеп боло турган нерсе болушу мүмкүн. Аллах Таалам өзү бизди сактаган болсун, өзү коргогон болсун. Акыркы маселебиз экен. Андан кийин имам Азам рахматулла алейхи рияга токтолду. والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذلك العجب. Рия менен ужуб айтып атат. Рия да ужуб да ошол сыяктуу эле. Эгерде бир адамдын аткарган сооп амалына рия менен ужуб аралашып кетсе, анда ошол амалдын сообун күйгүзүп жиберет. Мисалы үчүн бир сооп иш кылайын деп атасың, бирок рия аралашып кетти. Эл мактаса экен, эл айтса экен деп бир аз өзүң ошого көңүлүңдү берип койдуң. Же ужуп, мактаныч пайда болуп кетти. Мен кыйынмын, мен антип атам, мен минтип атам деп кетти. Эмне болот десе, ошол рия, эл көрсүн деп кылган амал Алла үчүн эмес. Жана ужуп кылып, мактанып, мен кыйынмын, менин колуман келет, мен ушуну жасадым деп Кудайдын ошол ишти жасоого товфик берип атканын эстен чыгарып коюп, өзүнөн көрүп калуу, бул ошол кылган амалдын сообу күйүп кетишке алып келе турган амалдардан болуп калат дейт. Ошондуктан Аллах Таалам
ушундай күнөөлөрдөн сактасын. Мына бул биздин бүгүнкү сабакта айтылган нерселердин баардыгы бул биздин акыйда. Имам Азам рахматулла алейхи мына ушул нерселерге токтолуп белгилеп айтып өттү. Аллах таалам бизди ушул китептеги айтылган Имам Азамдан айтылган акыйда маселелерин туура так үйрөнүп алып, ошону кармап жашап өтүүгө Кудай таалам бизге тауфик берсин. Кыяматта ошол аалымдардын, сахабалардын, пайгамбарлардын катарында тирилүүнү Кудай таалам бизге насип кылсын. Бир адамдарды, бир мусулмандарды капыр деп, аларды мусулман капыр деп бөлүп же болбосо капыр деп бөлүп бир адамдын аброюна сөз тийгизүүдөн Кудай таалам бизди өзү сактаган болсун. Мусулмандарды сүйөйлү, урматтайлы. Ар бир мусулманга көкүрөктө бул мусулман бир тууганым деген чыныгы бир астейдил бир мухаббат менен мамиле кылууга Кудай таалам бизге тауфик берсин. Ва саллаллаху аля хайр халкихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.